اس ویڈیو میں ہم تصاویر اور اشاروں کی مدد سے مکمل جملوں کو بنا کر لکھنے کا طریقہ سیکھیں گے۔ مل کر پڑھتے ہیں۔ آپ ہی پڑھیے۔ Look at the pictures and write sentences۔ Look دیکھیے at the pictures تصاویر کو and اور write لکھیے sentences جملے، یعنی تصاویر کو دیکھیے اور جملے لکھیے۔ تو اس تصویر میں کیا بنا ہے؟ یہ ایک شرٹ یعنی قمیض، اور اس کے نیچے ایک اشارہ دیا گیا ہے، اسے مل کر پڑھتے ہیں۔ A dry shirt۔ A ایک ڈرائی خشک، شرٹ قمیض۔ A dry shirt یعنی ایک خشک قمیض۔ تو اب اس اشارے کی مدد سے ایک مکمل جملہ بنانا ہے۔ ہم اس شرٹ کے متعلق کیا کہہ سکتے ہیں؟ یہ ہے ایک خشک قمیض، اور اس بات کو انگلش میں کیسے کہیں گے؟ یہ ہے کے لیے This is۔ ایک خشک قمیض کے لیے A dry shirt، یہ بن جائے گا This is a dry shirt، یعنی یہ ہے ایک خشک قمیض۔ چلیے اب اس جملے کو لکھنے کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے کیا لکھنا ہے؟ This، اور اس کا پہلا لیٹر کیپٹل T، اس کے بعد باقی لیٹر اسمال میں، T کے بعد H I S this یعنی یہ۔ I S is ہے۔ ایک ڈرائی D R Y ڈرائی یعنی خشک، شرٹ S H I R T شرٹ یعنی قمیض، اور آخر میں فل سٹاپ۔ مل کر پڑھتے ہیں۔ This is a dry shirt، یعنی یہ ہے ایک خشک قمیض۔ بالکل ٹھیک، اور یہ ایک مکمل جملہ ہے۔ اور اسے ہم کمپلیٹ سینٹنس یا مکمل جملہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس میں پوری بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ شرٹ کے متعلق بات ہو رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ کس طرح کی شرٹ ہے۔ اور اس تصویر میں کیا ہے؟ یہ ہے ایک ایروپلین یعنی ہوائی جہاز، اور اشارے میں کیا کہا گیا ہے؟ مل کر پڑھتے ہیں۔ A fast aeroplane۔ ایک فاسٹ تیز رفتار، ایروپلین ہوائی جہاز، ایک تیز رفتار ہوائی جہاز۔ تو اس اشارے کی مدد سے ایک مکمل جملہ بناتے ہیں۔ وہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ ہے ایک تیز رفتار ہوائی جہاز، اور اس بات کو انگلش میں کیسے کہیں گے؟ یہ ہے کے لیے This is۔ ایک تیز رفتار ہوائی جہاز کے لیے کیا کہیں گے؟ A fast aeroplane۔ تو یہ بن جائے گا This is a fast aeroplane، یعنی یہ ہے ایک تیز رفتار ہوائی جہاز۔ تو یہ ہو جائے گا ایک مکمل جملہ۔ اب اسے لکھنے کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے This لکھنا ہے، اس کے لیے کیپٹل T، باقی کے لیٹر اسمال میں، H I S this یعنی یہ، I S is ہے، A ایک فاسٹ F A S T فاسٹ تیز رفتار، ایروپلین کے لیے A E R O P L A N E ایروپلین یعنی ہوائی جہاز، پھر فل سٹاپ۔ مل کر پڑھتے ہیں۔ This is a fast aeroplane، یعنی یہ ہے ایک تیز رفتار ہوائی جہاز۔ اور اس تصویر میں کیا بنا ہے؟ ایپل یعنی سیب، اور اب اشارے کو مل کر پڑھتے ہیں۔ A red apple۔
एक रेड लाल एप्पल सेब, एक लाल सेब। तो अब इस इशारे की मदद से एक मुकम्मल जुमला बनाना है। हम क्या कह सकते हैं इस सेब के मुतालिक? ये है एक लाल सेब, बिल्कुल ठीक। और इस बात को इंग्लिश में कैसे कहेंगे? ये है के लिए दिस इज, एक लाल सेब, अ रेड एप्पल, ये बन जाएगा दिस इज अ रेड एप्पल। और ये है एक मुकम्मल जुमला। अब इसे लिखना सीखते हैं। सबसे पहले कैपिटल टी, बाकी के लेटर्स स्मॉल में, एच आई एस दिस यानी ये, आई एस इज है, अ एक, आर ई डी रेड यानी लाल, ए डबल पी एल ई एप्पल यानी सेब, और फिर फुल स्टॉप। मिलकर पढ़ते हैं। दिस इज अ रेड एप्पल यानी ये है एक लाल सेब। और इस तस्वीर में क्या नजर आ रहा है? एक डोर यानी दरवाजा। और अब इस इशारे को मिलकर पढ़ते हैं। एन ओपन डोर, एन एक, ओपन खुला हुआ, डोर दरवाजा, एक खुला हुआ दरवाजा। यहाँ भी अ की जगह एन का इस्तेमाल क्यों किया गया है? क्योंकि इसके बाद जो लफ्ज आ रहा है वो वाल से शुरू होता है। लेटर ओ एक वाल है। तो अब हम एन ओपन डोर यानी एक खुला हुआ दरवाजा, इस इशारे की मदद से एक मुकम्मल जुमला क्या बना सकते हैं? ये है एक खुला हुआ दरवाजा, बिल्कुल ठीक। और इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? ये है के लिए दिस इज, एक खुला हुआ दरवाजा, एन ओपन डोर, बिल्कुल ठीक। ये बन जाएगा दिस इज एन ओपन डोर। और ये हो जाएगा एक मुकम्मल जुमला। अब इसे लिखना सीखते हैं। और से देखिए, आपने भी बिल्कुल इसी तरीके से लिखना है। कैपिटल टी, बाकी के लेटर स्मॉल में, फिर एच आई एस दिस यानी ये, आई एस इज है, एन के लिए ए एन एन यानी एक, ओपन ओ पी ई एन ओपन यानी खुला हुआ, डोर डी डबल ओ आर डोर यानी दरवाजा, और फिर फुल स्टॉप। मिलकर पढ़ते हैं। दिस इज एन ओपन डोर यानी ये है एक खुला हुआ दरवाजा। अब इस तस्वीर में देखिए, ये क्या है? ये है एक प्लांट यानी पौधा। और इशारे में क्या बताया जा रहा है? मिलकर पढ़ते हैं। अ शॉर्ट प्लांट, अ एक, शॉर्ट छोटा, प्लांट पौधा, एक छोटा पौधा। अब इस इशारे की मदद से एक मुकम्मल जुमला बनाना है। तो हम क्या कहेंगे? यह है एक छोटा पौधा। और इसी बात को इंग्लिश में कैसे कहा जाएगा? ये है के लिए दिस इज, एक छोटा पौधा, अ शॉर्ट प्लांट। तो ये क्या बन जाएगा? दिस इज अ शॉर्ट प्लांट, बिल्कुल ठीक। और ये एक कंप्लीट सेंटेंस बन जाएगा, मुकम्मल जुमला। पहला लफ्ज दिस, इसके लिए पहले कैपिटल टी, बाकी के लेटर स्मॉल में, फिर एच आई एस दिस यानी ये, आई एस इज है, अ एक, शॉर्ट एस एच ओ आर टी शॉर्ट यानी छोटा, प्लांट पी एल ए एन टी प्लांट यानी पौधा, फिर फुल स्टॉप। मिलकर पढ़ते हैं। दिस इज अ शॉर्ट प्लांट यानी ये है एक छोटा पौधा। और इस तरह ये भी एक मुकम्मल जुमला बन गया, यानी कंप्लीट सेंटेंस, जिसमें बात पूरी तरह से समझ आ रही है कि ये कैसा पौधा है। तो इस वीडियो में हमने तस्वीर और इशारों की मदद से
مکمل جملوں کو پڑھنے اور لکھنے کا طریقہ سیکھا۔ اب آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور لکھنے کی کوشش جاری رکھیے۔